Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Zikir Petang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kurma. Kuliah Ramadan menjelang berbuka. Selamat mendengarkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Markas Al-Quran Ubay bin Ka'ab yang senantiasa setia menantikan program kurma kuliah Ramadan menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat, waktu yang diluangkan untuk mendengarkan program ini, menyimak, itu juga menjadi
tambahan timbangan kebaikan bagi kita semua di yaumul hisab nantinya. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Ikhwatiman rahimakumullah, sahabat-sahabat Markaz Al-Quran Ubay bin Ka'ab, dimanapun Anda berada, Ramadan memiliki esensi yang istimewa bagi segenap kaum muslimin. Setidaknya ada 3 keistimewaan di bulan Ramadan. Pertama adalah ibadah puasanya, ya. Karena tidak ada di bulan-bulan lain yang Allah mewajibkan puasa sebulan penuh, ya, bahkan wajib, bukan sekedar sunnah, tetapi diharuskan, diwajibkan. Itu hanya ada di bulan Ramadan, sehingga keistimewaan Ramadan terletak kepada syariat ibadah saumnya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan itu. Mudah-mudahan ibadah-ibadah saum kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang berdampak dalam kehidupan keseharian kita, baik dalam memperbaiki akhlak kita, meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita, ataupun menambah keilmuan kita. Dan tentunya ibadah puasa tidak ketinggalan juga menambah kesehatan dalam fisik kita, pada fisik kita, dan juga bisa bermanfaat, ya, ketika kita menggunakannya untuk aktivitas keseharian kita. Yang kedua, malam Lailatul Qadar, ya, itulah keistimewaan Ramadan. Malam yang kualitasnya lebih baik dari 1000 bulan. Dan yang ketiga, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan sebagai pedoman, panduan bagi kehidupan kaum muslimin. Kita saat ini memfokuskan kepada keistimewaan Ramadan yang kedua, yaitu Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, Al-Qadar artinya asyaraf, yaitu kemuliaan, kehormatan. Malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan keberkahan, ya. Dan malam ini lebih baik dan lebih mulia tadi dari 1000 bulan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar itu sendiri, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jika dikonversi mungkin dalam hitungan tahun itu sekitar 83 tahun 4 bulan, itu 1000 bulan. Sedangkan sangat jarang umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di usia 83 tahun itu, ya, kalau mengikut keumuman umur umat Nabi Muhammad dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu zalik, ya, tapi sedikit yang lebih dari itu ada, tapi jumlahnya sangat minim, sedikit, ya, akal. Sehingga itu yang dimaksud dengan sangat jarang umur umat Nabi Muhammad itu sampai di usia 80, apalagi lebih dari itu. Sehingga ini kesempatan secara kualitas dan kemuliaan malam Al-Qadar ternyata lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang beramal di malam itu dan Allah takdirkan dia mendapatkan Lailatul Qadar, amalannya diterima, maka dia setara beramal lebih bahkan dari 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan tadi. Itu keistimewaan Lailatul Qadar. Nah, kehadiran Lailatul Qadar tidak bisa diketahui dengan pasti, ya, hanya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Lailatul Qadar itu turun atau terjadi pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi mungkin saja di malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Tentu ada hikmah di balik dirahasiakannya kepastian terjadinya Lailatul Qadar atau turunnya malam Al-Qadar ini, agar setiap hamba bersungguh-sungguh mencarinya,
Sebab kalau sudah dipastikan tanggal terjadinya tanggal sekian, mungkin dia hanya fokus ibadah di situ, di tanggal tersebut. Tapi ketika dirahasiakan, dia akan bersungguh-sungguh mencari, ya, karena tidak tahu di tanggal berapa turunnya Lailatul Qadar, di tanggal berapa, di malam keberapa terjadinya Lailatul Qadar. Maka dia akan sungguh-sungguh. Ketidaktahuan kita akan takdir justru mendorong kita untuk bersungguh-sungguh dalam berupaya, ya. Yang pasti Lailatul Qadar, ya, itu turun di bulan Ramadan, ya, di malam hari, ya, namanya Lailah. Kemudian kata Nabi, cari oleh kalian di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil, ya. Lalu kemudian perwujudan malam Lailatul Qadar tadi itu kan sesuatu yang sangat abstrak, tidak terlihat ciri khusus, walaupun memang ada dalam hadis Nabi ciri-ciri tertentu, ciri-ciri alam yang menunjukkan bahwa malam itu atau malam tadi terjadi Lailatul Qadar. Seperti disebutkan dalam hadis, ya, kalau malamnya terjadi atau turun Lailatul Qadar, maka keesokan harinya udara itu sangat sejuk, angin berhembus sepoi-sepoi. Ya, pagi itu sangat cerah, ya. Satu pagi yang pernah kita temui sepanjang tahun, kecuali di bulan Ramadan yang malamnya yaitu terjadi Lailatul Qadar. Tapi itu ciri fisik, ciri alam, ya. Tentu kita tidak menjadikan itu satu-satunya sebagai satu standar, ya. Yang terpenting kita tetap berusaha menghidupkan malam-malam terbaik kita dengan ibadah-ibadah di malam-malam di 10 malam terakhir tadi, wabil khusus di malam ganjil. Namun hasilnya ataupun apakah kita mendapatkan atau tidak, itu bukan kewenangan kita. Tugas kita hanya mengisi malam itu. Bagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf di 10 malam terakhir, yang tujuannya selain fokus ibadah, tujuannya adalah memburu Lailatul Qadar tadi. Dan di 10 malam terakhir itu kebiasaan Nabi adalah ahya lailahu, di samping kemudian mencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk ikut serta dengan Nabi beribadah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lalu pertanyaannya, apakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya orang-orang yang i'tikaf? Sedangkan kita tahu, ya, syarat i'tikaf itu harus di masjid, ya. Tidak bisa i'tikaf itu di rumahnya atau di kamarnya sendiri, ya. Lalu apakah mereka itu yang misalnya tidak i'tikaf, yang kemudian bisanya di rumah, ya, itu tidak berhak mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari konteks dan teks hadisnya itu tidak seperti itu. Karena intinya menghidupkan malam itu dengan ibadah, ya. Intinya menghidupkan malam tersebut, malam-malam tersebut dengan ibadah. Dan tidak harus dengan i'tikaf. Ada sebagian orang yang memang tidak bisa i'tikaf karena punya tugas dan kewajiban yang lebih utama. Saudara-saudara kita misalkan yang menjaga perbatasan negara, menjaga keamanan, ya, polisi, tentara, yang memang bertugas malam hari atau shiftnya malam hari, dia sulit untuk bisa i'tikaf ke masjid, ya. Maka ketika dia bertugas menjaga keamanan, menjaga perbatasan, menjaga keselamatan warga di malam hari, masyarakat di malam hari, maka itu ibadah, ya. Dan itu juga berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, itulah ibadahnya mereka di malam itu, ya, memastikan keamanan, keselamatan bagi warga masyarakat sekitar. Itu pun ibadah sebenarnya. Atau saudara-saudara kita para pembersih, tukang sapu di jalan, ya, yang harus memastikan jalan-jalan utama, jalan-jalan protokol itu harus bersih keesokan paginya. Mereka lah para pejuang kebersihan itu. Jam 2, jam 3 itu mereka sudah menyapu jalan, membersihkan, ya, jalan, memastikan jalan besok nyaman dilalui, ya, ya, enak, kemudian orang tidak melihat sampah di kanan kirinya. Itu adalah ibadah mereka. Dan kalau mereka kemudian melakukan itu karena Allah, lalu terjadi Lailatul Qadar pada malam itu,
ya tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan itu. Kaum ibu yang tidak bisa iktikaf karena halangan ya datang ya setiap bulan, siklus setiap bulan, dia tidak boleh berdiam di masjid. Maka caranya bagaimana? Perbanyak ibadah di rumahnya, ya, menyiapkan santap untuk ibadah. Kalau dilakukan tidak menutup kemungkinan mereka pun para ibu akan mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Nah, disitulah mudahnya Islam, ya, kita mengamalkan Islam. Yang terpenting kita sungguh-sungguh serius mencari Lailatul Qadar, memburu Lailatul Qadar dengan amal-amal terbaik kita sesuai dengan tuntutan kita dalam beramal, ya. Mudah-mudahan kita di Ramadan tahun ini, di 10 malam terakhir ini, mudah-mudahan menjadi salah satu hamba Allah yang terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar, merasakan nikmatnya Lailatul Qadar, dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang lebih dari 1000 bulan tadi, 83 tahun 4 bulan, ya. Intinya jangan putus asa untuk mengejar Lailatul Qadar, cari terus, usaha, ya, maksimalkan ibadah kita, maksimalkan tilawah kita, salat kita, berdoa, berzikir kita, insyaallah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته